परम सत्कारयोग दोस्तों, मित्रों, भरावो, भैनों, बजुर्गों, बच्चों, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी नमस्कार। ਅੱਜ ਆਪਾਂ कबीर साहब जी ਦੀ उपदेश है जो कि बाणी लिखी है, जो कि साडे अंदर बहुत समय तो शंका और वहम फर्क कतरत होए रहे, जो कि नकली गुरु और नकली संत, नकली साध कहाउण वाले, जिन्हां नूं पूर्ण ज्ञान ना होण करके अपनियां दुकानां चलाउण वास्ते, जिन्हां ने अपने डेरे चलाउण वास्ते और गुरु बनन वास्ते साडे अंदर झूठा वहम पाया कि कबीर साहब ने जिहड़ा शरीर है वो मगर दे अंदर छड्डिया ते कांसी दे अंदर जिहड़ा भी मरदा है वो स्वर्ग जांदा है, मगर दे अंदर जिहड़ा मरदा है वो नरक जांदा है। तो कबीर साहब ने अपनी बाणी दे अंदर ये साफ कहा कि मैनू जिहड़ा ज्ञान है वो कांसी दे अंदर मैनू ज्ञान नहीं होया, मैनू जिहड़ा सच्चा ज्ञान है वो कांसी दे अंदर नहीं होया, मैनू मगर दे अंदर होया। मैं 75 साल दी उम्र च मैं मगर गया, उत्थे मैनू जिहड़ा आत्म ज्ञान है, निज ज्ञान है, उसका जिहड़ा खलास भेद है उत्थे मैनू मिलिया। और अपनी बाणी च कहा भी है, गुर दीनी वस्त कबीर को लेनी वस्त संभाल, कबीर दीनी जगत को लेनी जिन मस्तक भाग। तो ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है कबीर साहब का। और इस बाणी के अंदर आपां इस दे अंदर थोड़ी जी आप जी के सामने आप सिंपल भाषा है बाणी, आप खुद भी समझ सकते हो, क्योंकि दास इन्ना कोई गुणी ज्ञानी है नहीं जो कि आप जी नूं सही और पूर्ण ज्ञान दे सके। पूर्ण ज्ञान तो परमेश्वर ही दे सकता है। सो आप जी खुद भी समझ लेना, मैं पढ़ के सुना रहा, जेड़ा मैं मोटा मोटा आप जी नूं दसांगा तो आपने समझ लेना है। क्योंकि कदे भी इत्थे ज्ञानी या समझदार अकलवंद नहीं होना चाहिए, अकलवंद तो परमेश्वर ही है, बाकी तो असी तुछ अज्ञानी जीव हाँ। फिर भी महापुरखों दीयां बाणियां पढ़ना, सुनना, सुनाउणा, इस दे नाल साडी लगन तड़प लगी रहे, बराग लग्या रहे कि असी अपने जीवन काल अंदर इसी काम वास्ते आए हैं, भगती करने वास्ते आए हैं। भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी वरिया, आवर काज तेरे कीते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सो दोस्तों, आपां ने इस बारे ही टीचा रखना है कि भगती आप भी करिए तो होरां नूं भी जिन्ना क सानूं आंदा है उन्ना क आपां दसीए। सो दोस्तों, ये बाणी कबीर साहब जी दी है तो ये मैं हिंदी च भी आप जी के सामने करती, पेज नंबर भी करता, आप कढ़ के खुद भी पढ़ सकते हो। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो हो ना हम गिरते, रख लेनी हर मेरी। हे तू पर्वत जिन्ने सर्वश्रेष्ठ स्वामी, मैं तेरी ओट लई है, ना तुम डोले ना हम गिरते, ना तुम डोलो, मनु गिर ना दई, डोलन ना दई, रख लेनी हर हे हरी, मेरी रख लई। अब तब जब कब तू ही कहता है परमेश्वर, हे हरी तू ही तू है, हम तो प्रसाद सुखी सद ही, कहता तेरी किरपा नाल तेरी रहमत नाल सुखी हाँ, सुख मिलिया। तेरे भरोसे मगर बसियो, कहता तेरे भरोसे नाल तेरी दया नाल तेरे भरोसे मैं लाड़ लड़ाया, जिद्दां कि तेरे भरोसे नाल मैं मगर बसियो। कहता बसियो मेरे तन की तपत बुझाई, कहता मेरी जिहड़ी तन की पीड़ सी कहता सारी खत्म हो गई, क्योंकि मैं कांसी रहा। कांसी जदों मैं कांसी रहा, कहता कांसी मैनू ज्ञान नहीं होया। कबीर साहब कहते हैं तेरे भरोसे मगर बसियो, कहता मगर बसिया के तन की तपस बुझाई, पहले दर्शन, पहले जिहड़े दर्शन वो मगर पायो। ये साफ लिख रहे हैं इत्थे कबीर साहब, पहले जिहड़े दर्शन आ वो मगर पायो, फुन कांसी बसे आई,
ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕਾਂਸੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮਗਰ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰ ਵਸਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਸ ਬੁਝਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਪਰਖਣ ਦੀ ਉਹ ਤਪ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਂਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਮਗਰ ਵਸਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਾਇਓ। ਫੁਨ ਕਾਂਸੀ ਬਸੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਸਿਆ। ਜੈਸੇ ਮਗਰ ਤੈਸੀ ਕਾਂਸੀ, ਹਮ ਏਕੇ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਔਰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਂਸੀ 'ਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਮਗਰ ਤੈਸੀ ਕਾਂਸੀ ਹਮ ਏਕੇ ਕਰ ਜਾਣੀ, ਵੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾबर समझिया, कोई फ़र्क नहीं उसके अंदर। जो भी चंगे कर्म करेगा और जो जैसा करेगा, जैसी भगती करेगा, वैसे इसनूं फल मिलेगा। ये नहीं कि कांसी के अंदर पाप करके, कांसी के अंदर पाप करके स्वर्ग चला जाए, मगर के अंदर पुण्य करके वो नरक चला जाए। इत्थे स्पष्ट कर रहे हैं, कहते जैसे मगर तैसी कांसी हम एक कर जानी, हम निर्धन ज्यों एह तन पायो। कहता मैं निर्धनता किसका, उस ज्ञान का, सत्य ज्ञान का, श्रेष्ठ ज्ञान का, उत्तम ज्ञान का। हम निर्धन ज्यों ए तन पायो, मारते फूट गमानी। कहता मैनू वो धन मिल गया जिहड़ा मेरा गमान सी, जिहड़ा हंकार सी, सब खत्म हो गया। करे गमान चुभै तिस सूला, को काढ़न को नहीं, अजे सो चोभ को बिलल बिलाते, नरक घोर पचाही। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸ ਚੋਭ ਕੋ ਬਿਲਲ ਬਲਾਂਤੇ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਰਕ ਘੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸਰਗ ਸਵਰਗ, ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸਵਰਗ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਧੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਨਰਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਵਰਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਤ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੋਨੋਂ ਖੰਡਨ ਕਰਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਰਾਧ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਹਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਂਸੀ ਮਰੇਗਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤਨ ਪਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਨ ਪਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੋਨੋਂ ਖੰਡਨ ਕਰਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਰਾਹ ਤੇ। ਹਮ ਕਹੂ ਕੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੱਢਤ, ਹਮ ਕਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਹਮ ਕਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਸकी ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਸकी ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਬ ਤਬ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ, ਹਮ किसी का नुक्स क्या ਕੱਢੇ, अपने गुरु प्रसादे, अपने गुरु कृपा होगी, गुरु की दया होगी। अब तऊ जाए चढ़े संघासन मिल है सारंग पानी। कहता अब मैं उस जगह ते पहुँच गया जिथे निज नाम है, जिथे गुरु है, उत्थे चढ़ गया। राम कबीरा एक भय है, सके ना कोई पहचानी। कहता राम और कबीरा महल च भेद कोई नहीं रहा, फर्क कोई नहीं रहा। कहता ਜਿਹੜਾ मैं कांसी अंदर सी उस चीज़ ਨੂੰ जान नहीं सकिया सी, मैं मगर ਦੇ अंदर मैनू ज्ञान होया। ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। कैसा हो गया? जैसे गंगा ਦਾ नीर। ਕਹਿੰਦਾ फिर मेरे पिछे हरी फिरदा है, हरी भज्या फिरदा। की कहता भी कबीर कबीर एक बराबर हो गए। इत्थे भी कह रहे हैं राम कबीरा एक भय है। जिहड़ा अंदर बोलण वाला कबीरा जिहड़ा राम है,
ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਧੁਨ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ, ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਲਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਬਤਾ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਧੁਨ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵਹਿਮ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਾਂਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰ ਪਾਇਓ ਫੁਨ ਕਾਂਸੀ ਬਸੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਾਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਗਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਅ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਚਾਰਿਆ ਬਣ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰੋ ਨਿਜ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਟਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਵਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਮ ਦਾ ਕੈਸੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਮਨ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ, ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰਸੋਂ ਪਾਈ, ਅਨਕ ਅਪੌ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਨੇ ਪਛਾਣਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਪਛਾਣੋ, ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਮਣਾ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਮਸਿੱਤੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਵੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਬਥੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਟਕ ਕੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਜਾਗ ਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਟਕਿਆ, ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੋਜ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੋਜ, ਕੋਈ ਤਰਕੁੱਟੀ 'ਚ ਖੋਜਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਕਹੇਗਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕੁੱਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਟਕੌਂਸਲੇ ਬਾਜ਼ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਖ ਲੋਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਮ ਲੋਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਨਾਮੀ ਲੋਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਖੋਜਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਖੋਜ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਨਮਸਕਾਰ।